السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ایک سکرین سے دوسری سکرین میں ہم ڈیٹا کیسے پاس کر سکتے ہیں۔ ہاؤ وی کین پاس ڈیٹا بٹوین ٹو ڈفرینٹ سکرینس۔ ٹھیک ہے، لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک سکرین سے دوسری سکرین میں ہم کیسے موو کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک سکرین سے دوسری سکرین میں ہم ڈیٹا کیسے پاس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اوبیسلی اگر مجھے ڈیٹا لینا ہے تو وہ مجھے کسی نہ کسی ٹیکسٹ فیلڈ میں ڈیٹا لوں گا، اس کو پھر میں اگلی سکرین میں پاس کروں گا اور پھر میں اگلی سکرین میں اسے شو کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ ایک سکرین سے دوسری سکرین میں ہم کیسے موو کر رہے ہیں اور کیسے بیک آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی میری پہلی سکرین جہاں سے ڈیٹا پاس ہو کے یہاں پہ آئے گا اور پھر میں یہاں پہ سے شو کرواؤں گا۔ سو ڈیٹا گیٹ کرنے کے لیے میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ فیلڈ، ٹھیک ہے، اور اس کو میں لے آتا ہوں یہاں پہ، اور اس کو میں سپوز 50 اور 50 دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا جی میرا یہاں پہ۔ اس کی ٹائم میں یہ کر دیتا ہوں، یہ تھوڑے بارڈر ہمیں ویزیبل ہو جائیں گے۔ اس کو میں پلیس ہولڈر دے دیتا ہوں یہاں پہ کہ پلیز انٹر یور ڈیٹا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آ گیا جی ہمارا ٹیکسٹ فیلڈ اور یہ آ گیا ہمارا بٹن۔ سو ابھی ان کے آؤٹلیٹس دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جو مجھے ڈیٹا شو کروانا ہوگا اس کے لیے اوبیسلی مجھے ایک لیبل چاہیے ہوگا جس کے اوپر میں اپنا ڈیٹا شو کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نیچے سے دے دیتا ہوں جی 50، سائڈوں سے بھی 50، یہ سمپلی پرسینٹ دے دیتا ہوں، پھر اس کو میں سینٹر میں کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی اس کا۔ اچھا، اب اس کے ہم پہلے آؤٹ لیٹ سیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ آ گئی یہاں پہ، اور یہ وہ سکرین شو نہیں کر رہا۔ اچھا، اس کے لیے مجھے ٹیکسٹ فیلڈ کے بنانا پڑے گا یہاں پہ، تو اس کو میں سمپلی بنا لیتے ہیں جی TFT ڈیٹا، جو ڈیٹا ہم پاس کریں گے۔ یہ میں نے ویسے TFT کا مطلب ہے ٹیکسٹ فیلڈ ہوگی ہماری۔ ٹھیک ہے، یہ آ گئی ہمارے پاس، اس میں آ گئی ہمارے ٹیکسٹ فیلڈ کا ڈیٹا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم کر لیتے ہیں جی یہاں سے اٹیچ۔ پہلے میں آتا ہوں یہاں پہ، تو یہ میرے پاس سارے کا سارا کنٹرول آ رہا ہے۔ یہ میں نے اس پہ کلک کرنا ہے نیو ریفرنسنگ آؤٹ لیٹ، تو یہ میں مینولی بھی یہاں سے ایڈ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ میرا یہ فلڈ ہو جائے گا اور یہ کنیکشن دکھا دے گا کہ آپ کا اس کلاس کے اندر اس کا آؤٹ لیٹ کریٹ ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ آ جائے گا جی دوسری کلاس۔ پہلے ہم اس کلاس کا کام سارا مکمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ابھی مجھے ایسا کرنا پڑے گا کہ دوسری سکرین میں جدھر میرا ڈیٹا پاس ہوگا نا، تو وہ ڈیٹا جس چیز نے مجھے کیپچر کرنا ہے اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی ویریبل بنانا پڑے گا کہ اس ویریبل کے اندر ڈیٹا میرا آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ہم وہاں پہ شو کروا دیں گے۔ یہ بالکل سادہ سی مثال ایسی ہے جیسے مجھے ایک گھر سے ایک سالن پکا ہوا ہے، میں دوسرے گھر میں اگر دینا ہے تو میں اگر دوسرے گھر والوں کا برتن لیتا ہوں، اس میں گھر میں سالن ڈالتا ہوں اور انہیں وہ سالن انہیں دوسرے گھر والوں کو دے دیتا ہوں۔ تو سملرلی ان دس کیس کہ ایک کلاس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، وہ میں دوسری کلاس میں پاس کرنا ہے، تو دوسری کلاس میں مجھے کوئی نہ کوئی ایسا کنٹینر یا کوئی ایسا بنانا پڑے گا کہ جس کے اندر میں ڈیٹا رکھوں گا اور پھر وہ اپنی کلاس آگے شو کروا دے گی۔ تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک ڈیٹا کے نام سے ویریبل لے لیتا ہوں جس کی ٹائم میں نے یہ رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کے اندر آپ مجھے شو کرانا ہے اس کا میں آؤٹ لیٹ یہ مینولی چلیں ہم کریٹ کر لیتے ہیں کہ پھر وہاں سے ہم اس کو شو کروا دیں گے۔ یہ میرا یہ ڈیٹا آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو میں شو کروا دوں گا۔ اور اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو ڈیٹا میں شو کروانا ہے، لیبل ڈیٹا کو جو میرا پچھلی کلاس میں سے آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہوگا میرے پاس ڈیٹا کے اندر یہ۔ ٹھیک ہے،
अब मेन चीज़ जो है ना वो ये कि मैंने पास कहाँ पे करना है, पास मैंने करना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ना, इस बटन का एक्शन बना हुआ है ये वाला, मैंने ऐसा किया हुआ सेकंड क्लास ली है और उसमें पास, मतलब उस क्लास में पास कर दिया है। अब डाटा को पास करने के लिए ये तरीका होगा कि मैंने ये जो सेकंड क्लास है ना, वहाँ पे अभी जो वेरिएबल बनाया है मैंने, वीसी डॉट में करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा लेबल डाटा, जो कि मैंने अपनी ये दूसरी क्लास में बनाया हुआ है। ठीक है, लेबल डाटा को मैं क्या पास करने वाला हूँ, TFT, जो कि मुझे मैंने इस क्लास में ये बनाया हुआ है। ये वाला जो डाटा है वो मैं कह रहा हूँ कि मेरा अ, इस क्लास में पास हो के इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना वो आपने आगे भेज देना है। ये लें, ठीक हो गया। मतलब इसके अंदर जो डाटा आएगा वो मेरा अगली क्लास को पास हो जाएगा और अगली क्लास उसे शो करवा देगी। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पे और ऐसा करता हूँ कि ये जो लेबल है इस लेबल को मैं आउटलेट असाइन कर देता हूँ। ये मैनुअल तरीका होता है आउटलेट क्रिएट करने का। ये देखिए, अब ये इसका मतलब ये होता है कि लेबल डाटा जो सेकंड स्क्रीन के साथ इस नाम से अटैच हो गया वो ये फील्ड हो गया। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेकर हम इसे रन करते हैं और देखते हैं जी ये हमें क्या रिजल्ट देता है। इसने हमें एक एरर दी है, आइए देखते हैं क्या एरर है। व्यू कंट्रोलर के अंदर कोई एरर आ रहा है हमारा। क्या कह रहा है जी, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू टाइप लेबल। ओके, अच्छा सॉरी, मैंने ये लेबल डाटा को रख दिया, मैंने कंटेनर तो ये रखा हुआ है, इसके अंदर मैं डाटा रखूँगा और इसके अंदर फिर मैं उसको असाइन करूँगा। इसको मैं सिंपल अगर डाटा कर दूँगा तो ये हमारा ये एरर रिमूव हो जाएगा। वो एक्चुअली ये आप भी इसको गौर करिए कि ये एरर आया क्यों था। आया इस वजह से था कि जब मैं डाटा पास करूँगा ना इसमें टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, और टेक्स्ट फॉर्म में मैंने ये क्रिएट किया हुआ है अपने अंदर ये कंटेनर, मतलब दूसरे घर का जो बर्तन है उसमें अंदर, उसके अंदर मैं अपना डाटा डालूँगा और फिर शो मैं इसके अंदर करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं इसका आपको एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर योर डाटा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई डाटा, और इसको मैं कहता हूँ कि ये आगे ले जाओ और अगली स्क्रीन में मुझे आप ये शो करवा दो। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरा आ गया, दिस इज़ माई डाटा। ठीक हो गया। तो अब मैं बैक आता हूँ तो ये देखें ये डाटा लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ दिस इज़ माई न्यू डाटा। अब ये पास होके और वहाँ पे वो शो हो जाना चाहिए। ये देखें हुआ क्या है कि ये अभी शो करवा रहा है दिस इज़ न्यू डाटा। यहाँ से डाटा मैंने लिखा है, इसके क्लिक पे डाटा पास हो रहा है, और जैसे इसमें आता है इसके अंदर मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है उसमें सेव होता है। वो कंटेनर ऐसा करता है कि उसमें से उठा के हमारे इस लेबल को साइन कर देता है। ठीक है, ये इसका सारे का सारा सिनेरियो है। इसका भी देखते हैं हम ओवरव्यू अगेन। ये देखें, ये टेक्स्ट फील्ड रखा हुआ था जिसमें के अंदर से मैं डाटा उठाऊंगा। ठीक है, और ये इसमें मैं डाटा एंटर करूंगा और इसमें से मैं पास कर दूंगा। और ये इसके अंदर हमने एक कंटेनर रखा हुआ है कि जो इस क्लास के अंदर जो कि अपने अंदर सेव करेगा और इस लेबल में शो करवा देगा। अब मैं आता हूँ इस व्यू कंट्रोलर में। व्यू कंट्रोलर में जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है वो हमने रखी है, उसके अंदर जो डाटा है ना, मैं ये जब लॉगिन बटन पर क्लिक होगा तो मैं कहता हूँ कि उसके अंदर दूसरी क्लास में जो कंटेनर पड़ा हुआ है उसको आप ये वाला डाटा जो है मेरा फर्स्ट क्लास से साइन करो और आप इसे ले जाओ दूसरी क्लास के अंदर। ठीक है, और दूसरी क्लास में जब इसके अंदर डाटा आ जाएगा ना, मैं कहता हूँ जैसे ये क्लास लोड हो, जो डाटा आपने पिछली क्लास से लिया है ना, ज़रा मेहरबानी इस लेबल क्लास को साइन कर दो, तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो सो आई गेट डाटा फ्रॉम वन क्लास। ठीक हो गया, ये मेरे पास डाटा सक्सेसफुली आ रहा है। तो अगेन अगर मैं सही से नहीं समझा पाया तो कहीं से आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। अच्छा, मैं जो भी काम करता हूँ इसका साथ साथ जो भी सोर्स कोड होता है ये वाला, ये मैं अपने
ویڈیو کے ساتھ اس کا میں لنک سائن کر دیتا ہوں، تو آپ ڈائریکٹ سارے کا سارا پروجیکٹ خود سے اپنے اینڈ سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ میں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔